जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम महापुरुष को मानुचे, अत्यानंद महापुरुष को मानुचे, आम मानुचे समस्त भी मानुचे। अत्यानंद महापुरुष गोटे आपड़ जानी अष्टगुजर नवगुजर शरण 15 गुरु वंदना आ भर लिखिं कहले जय जय लक्ष्मी कांत हे जय श्री जगन्नाथ जार पादे कोटि ब्रह्मांड ध्यान करे अच्युत गंगा देवी यार चरण होई चंती बाहर क्यों जल नहीं थोईबी प्रभु चरण तोर गरुड़ आसन जहार किस देवी आसन लक्ष्मी देवी यार घरणी तांकु कि देवी धन सरस्वती जार छामुरे वीणा यंत्र बजाती केउ मंत्र पढ़ी नाथ तोते करी स्तुति अधिका आपण मैंने सब जानी आमर किसी कहबार आवश्यक नहीं मोर मुझे जी कथा कहबार माने मत तो पद पद बोली आसना खाली टे जस्ट ये करदेली आप देखु अच्युतानंद महापुरुष जदि ये कथा कहले वर्तमान अर्थात आजिका डेट कौन इंग्रेजी रे कहती जो मैंने भगवान बोली कहते निजकू महापुरुष बोली कहते निजक आपंकर के 1252 कि 1800 केते आपंकर सब समस्त जन जन जो कथा कहते 352 1852 ये सब जो जिनस गुड़ाक कहवाटा केते दूर ठीक है अच्युतानंद महापुरुषर मूल लेखा को पढ़ु कहीं यही लेखाटा भेजाल कहीं करें ना जदि भेजाल हम 2-4 धाड़ी कि 5-7 धाड़ी भी भेजाल हम मुझे पढ़ी यहीटा आपंकर जो अलग जगार भी लिखाई से व्यतिक्रम 2-4 धाड़ी बढ़े देते बढ़ेब जिते बढ़ेले भी जना पड़ कहीं आम मूल लेखा जो पढ़ीचु मु धरतु 40 वर्ष 45 वर्ष पूर्व ये लेखा पढ़ी जी आप जी बढ़े मुझे जानीदेवी एथर किसी ये ना ये किसी बढ़े हेनी कि मालिका बाबद सब गुड़ाक बढ़े हम निजर वाक्चातुरी बल निजर उपस्थिति बुद्धि खटई निजर अर्थ सामर्थ्य खटई सब गुड़ाक क को ब भी करदे हम क को बटा जो से कहे नाई नाई मत शुभुला मु शुणी से क कहले कि मु ब लिखिदे एबे भी एबे आपनकर एई जो 8-15 दिन भीतर कथा मु कहूची आमर जने महात्मा कहते जुलाई 7 तारिख रु 7 दिन 7 राति अंधार हम सहित जो मैंने आमर महात्मा माने आमर भाई माने जी अच्छा सी भी कथा होती कथा भी आमको शुणी कौन कथा होती से कहते महापुरुष लिखी देखी किए महापुरुष लिखी देखी किए किए देखी महापुरुष लिखी कि आउ किए लिखी से बाबद किसी कहीपर कि महापुरुष तो कहते महापुरुष द्वादश गोपाल को बसईकरी द्वादश गोपाल मुख्य थे किए आम रामदास रामदास को कहते जो जोटा बुझी पार नहीं ताको रामदास प्रांजल भाव में बुझे देते द्वादश गोपाल को लिखुले के अत्यानंद महापुरुष आजिकार कथा मुझे गोटे कहूँ आम जन ब्राह्मण लोक मो दुकान पाखे आमर से शिव मंदिर जगन्नाथ मंदिर हनुमान मंदिर अभिराम परमहंस आश्रम एमती सब माँ जमार शुणी होती मूल देवता से ब्राह्मण पूजक जी मोर सांग मत कहले तू गुरुवार दिन मौन करू सांगटा ना सांग ब्राह्मण लोक ब्राह्मण मुझे नमस्कार करमी ना अवस्था देखिकी तेणु मत कहले बट तू मौन करू कहीं जो दिन आम श्रीगुंडीचा होता से दिन थी गुरुवार मत कहला मौन करू मुझे मत से ठार गाड़ी जहाँ आम कथबार्ता हवा कथा हलु मान ठार मत आज कहला आज तोर मौन तो मुझे ना तू कौन जानू केते दिन है मौन करू तू कौन जानू कहला मौन केत कर मैंने राति 12टा पर अवश्य इंग्रेजी हिसाब राति 12टा पर मुझे परिश्रा कर उठिले भी ता संगे कथबार्ता करना आ गुरुवार दिन संध्या माने समय देखी केत 5:30 संध्या हुए शीत दिन खरा दिन 6:30 संध्या हुए तेणु संध्या हम मुझे गोड़ हाथ धोएबी गोड़ हाथ धोईकरी मुझे कौन करे ना प्रथम हूँ गोड़ हाथ धोईकरी मंगला स्तुति पढ़ी
ତାପରେ ଆମର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପଢିବି, ତାପରେ ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ, ନବଗୁଜରୀ, ଶରଣ 15, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଆକୁ ସବୁ ପଢିବି। ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢେ, ତାପରେ ଇଚ୍ଛାବନ୍ତ ସ୍ତୁତି ପଢେ, ତାପରେ ହଉଛି ଆଦି ଶକ୍ତି ଶରଣ 15 ପଢେ। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି କୋଉଟା ପଢୁ? ଜୟତୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଲେ ଜୟର୍କଣ୍ଡୁ କେତେ ସମୟ ମାଲେ ଦୁର୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଠିକଟା ପଢୁ। ବୋଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ କୋଉଠି କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ଭାଇ, ତୁ ତ ତୋର ଯାହା କରିବୁ ଆଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଳି ବିଳି ହେଲେ ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଟା ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ତାହେଲେ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ସୂତ୍ରରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, କାକଟପୁରରେ ତୋର ନିଜ ସ୍ଥାନ, 16 ସ୍ତମ୍ଭେ କଲୁ ସ୍ଥାନ, ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ, ଅନ୍ଧ ପାଏ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ, ମାଗ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କୂଳେ ଲଗାଇ ପାଣି ଗହଳା। କାକଟପୁରରେ କଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘର? ଭାଇ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ତୋର ବିଳି ବିଳି ହେଲେ ବେଦ ପଢୁ। ମାନେ ମୁଁ ଚା ପିଉ ଖାଇ ଆମର ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଥାଉ। ମାନେ ଆଜିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ହଉଛି 20 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର, ପ୍ରାୟ 9:30, ମାନେ 9:30 ରୁ 9:35 ଭିତରର କଥା। ଆଉ ଭିଡିଓ କୋଉଦିନ ପଡିବ ତ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଟା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆପଣ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ପ୍ରଥମ କହିଲା ଭୁଲ, ମୋତେ କହିଲା ସିଂହଳୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ସେ ମତେ ଡିଟେଲସ ଅଲରେଡି କହିଲା। ମଙ୍ଗଳା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, କଣ ହେଲେ, ସିଂହଳୀରୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ସେଠି ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାକଟପୁରରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଜା ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହବା ପରେ ଯାଇକିରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଅଲିଆ ପଡିଲେ ଇଏ କରିବେ, ସେ ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗଳା କଣ ନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କିଛି ପଡିଲେନି। ସିଏ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଯିଏ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଦେହରେ ଭାଷ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ଆଜିର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଯାହାଟା ମୁଁ ତ କହିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା କଥା ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଆଜିର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ସକାଳର କଥା। ଆଜି ସୋମବାର 20 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ 2026 ମସିହା। କଥାଟି ବି ମୋର ମନକୁ ଗଲା, କାରଣ ମା ଯିଏ ତାଙ୍କର କଣ, ଆମେ ମାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ କଣ ନିରୂପଣ କରିବା, ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ଆମେ କଣ କହିବା, ମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ଆମେ କଣ କହିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ବାପା ମା ଆମକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲେ, ବାପାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଗଲେ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା। ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କିଏ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କୃପାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ, ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ବା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଆସିଲେ। ନହେଲେ ବାପା ତ ଜଣେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେ ହଜାର ହଜାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ, ସେଟା କଣ ସମ୍ଭବ କି? ମୁଁ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ପଳେଇଗଲି, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କୃପାରୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ, ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଲେ ଧରାଧାମକୁ। ଆମେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିଛେ କି? ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଡ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି, ଦିନେ ନବଦିଲୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ତିଆରି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭ ହେଲୁ ସଂସାର, ଅଣାକାର ଭୂମି ସେ ଯେ ନାଇଁ ଆକାର। ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁ ଯେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁ ଯେ ଜଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନବୀନ। ମୁଁ ଆଉ ସାଡକୁ ଯାଉନି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପଢିଥିବେ, ଭଜନ ଶୁଣିଥିବେ, ଯିଏ ନ ପଢିଥିବେ ଭଜନ ଶୁଣିଥିବେ। କାରଣ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆଉ କାହାକୁ? ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ଆମ ମା ଆମକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଲା। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଲା ପରେ ଆମେ ଡାକ ଶିଖିଲେ। ପାଖ ପଡିଶା କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ, ସିଏ ଶିଖେଇଲେ ଯେ ମା ଆମେ ମା ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ବାପା ଶିଖିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିଏ ଆଣିଲେ, ତେଣୁ ପିତା ମାତା ହଉଛି ଆମକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଲେ। ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିକିରି ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଣିଲେ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସିଏ। କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ସିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଜନମାମା ସିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇଲେ। ବସୁଧା ମା, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁସୂଦନ, ଗୋପାଳ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ବାପା ମା ଶିଖେଇଲେ।
ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ ତ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା କଣ ମୁଁ ବି କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ଆମେ କହିଲେ କଣ ଅଧିକା କହିକିରି କୁଆଳିଆ ହେଇଗଲେ ଲାଭ କଣ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆମ ବାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆମର ଆଶା ନାହିଁ କି ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଭଲ, ଚାଲୁଥିଲେ ଭଲ, ନ ଚାଲିଲେ ଭଲ, ଚାଲିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ରହୁଛି ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଭଲକିରି ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜ, ଜ୍ଞାନ ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କଣ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ କହିଲେ ଖୋସା ବିଦ୍ୟା, ମାନେ ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା ତ ନୁହଁ ଖୋସା ବିଦ୍ୟା। ଖୋସା ବିଦ୍ୟାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଛି, ତାକୁ ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଆମେ କଣ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ କହିଛି ମୁଁ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। 3.5 ମୁଁ ପଢା। ମୋ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ମତେ, ମୋ ଘରେ ବି ମତେ ମାନିବେନି, ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ବି ମାନିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରୁହେ ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ବସିକିରି ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଆମ କଥାକୁ ମାନ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ ସେ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା। ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇ କଥା କୁହେ, ଆରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ତମର ସେଗୁଡା କିଛି ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ କର। କାହିଁକି କର ନା ମୋ କହିବା କଥାଟାର ଦାମ ଅଛି। ହୁଏତ ମୋର ଦାମ ନଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଅଚଳ ପଇସା ହେଇଯାଇଥିବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକି 45-50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ପଇସା 1 ପଇସା 2 ପଇସା 3 ପଇସା 5 ପଇସା ଚାଲୁଥିଲା ସେଟା ଅଚଳ ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଅଚଳ ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ପଇସା। ତା ନାଁ ହଉଛି ପଇସା ବା ତା ନାଁ ହଉଛି ଟଙ୍କା। ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲମ୍ବା ନୋଟ କହିଲେ, ବଡ ନୋଟ କହିଲେ, 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟା ହଉଛି ଲମ୍ବା ନୋଟ। 100 ଟଙ୍କିଆ ଯାହା କତିରେ ଥିଲା ସେ ଜାଣିବେ ଜମିଦାରୀ ଟାଇପ ଲୋକ। ଏଇ ତା ତଳକୁ ହେଲା 50 ଟଙ୍କିଆ, 50 ଟଙ୍କିଆ ତଳକୁ ହେଲା 20 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ ତଳକୁ ହେଲା 10 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ ତଳକୁ ହେଲା 5 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ ତଳକୁ ହେଲା 2 ଟଙ୍କିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ ତଳକୁ ହେଲା ଟଙ୍କାକିଆ ନୋଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ 2 ପଇସା ଥିଲା, 3 ପଇସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ସିଲଭର ପଇସା ଥିଲା, 5 ପଇସା ଓଜନିଆ ପଇସା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମଙ୍କର କନ୍ସକଟ ନା କଣ କୁହନ୍ତି। ପିତ୍ତଳ 10 ପଇସା ଦେଖିଛି, ତାପରେ କନ୍ସକଟ ଦେଖିଛି, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାକିଆଟି ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି 10-11 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ହବ, ଯୋଉଟା ଆମର ସୁନାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭରିଏ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପଇସା ଥିଲା, ମାନେ ନୋଟ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଇସାଟା ଶବ୍ଦଟାକୁ କେହି ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ନୋଟ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ପଇସା ଚେଞ୍ଜ ହଉ, ପଇସାଟା ପଇସା, ନୋଟଟା ନୋଟ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛେ, ଆମ ଭ୍ରମ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଜଗତକୁ ବି ସଂଶୋଧିତ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।